नमस्कार मुलांनो, सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित रेणुका हायस्कूलमधील मी सहशिक्षिका श्रीमती पाटील विजय. क्लास 10 मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 मधलं आज विद्यार्थ्यांना आपण लेक्चर 14 बघणार आहोत. यामध्ये चॅप्टर 5 कोऑर्डिनेट जॉमेट्री इयत्ता 9वीमध्ये आपण बऱ्यापैकी अभ्यासला आहेत. नंबर ऑफ लाईन अँड नंबर ऑफ लाईनवर आपण नंबर्स आणि कोऑर्डिनेट पॉईंट्स अँड कोऑर्डिनेट नंबर्स या संबंधित अभ्यास केला होता आणि डिस्टन्स फॉर्म्युल्याचा अभ्यास केला होता. याचंच अपग्रेडेशन आपण इयत्ता 10वीमध्ये या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत मुलांनो. बघा, प्रॅक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेअर ऑफ पॉईंट्स. मुलांना आपण मागच्या वर्षी इयत्ता 9वीमध्ये डिस्टन्स फॉर्म्युला शिकलो होतं, म्हणून आपण डायरेक्ट एक्झाम्पलवर जाऊया. First example, A coordinates is 2, 3 and B coordinates is 4, 1. Then distance AB is equal to under root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Put this value x2 and x1, y1 and y2. Then number of A coordinates is x1, y1. Then x1 is 2 and y1 is 3. Then B coordinate is x2, y2. x2 is 4 and y2 is 1. Then put this value 2 minus 4 bracket square plus 3 minus 1 bracket square. Then subtract this under root minus 2 square plus 2 square. Then under root 4 plus 4. Then 8 and then square root is 2 under root 2. The distance AB is equal to 2 under root 2. Second example, P coordinate is minus 5, 7 and Q coordinates is minus 1, 3. Then PQ distance is equal to under root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Then put this value in under root in bracket minus 5 minus 1 bracket square plus 7 minus 3 bracket square. Then subtraction minus 4 square plus 4 square. Then under root 16 plus 16. Then 16 plus 16 is 32 and square root is 4 under root 2. Next question number 2, determine whether the points are collinear. Then A coordinate is 1 minus 3, B coordinate is 2 minus 5 and C coordinate is minus 4, 7. Then answer, A, B coordinates write down. Then distance AB is equal to under root 1 minus 2 bracket square plus into bracket minus 3 minus into bracket minus 5 bracket get complete and bracket square. Next step, under root minus 1 square plus 2 square. Then under root 1 square is 1 plus 2 square is 4 and then 1 plus 4 is under root 5. Then next, length BC is equal to under root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Next step is equal to under root 2 minus 4 bracket square plus minus 5 minus 7 bracket square. Subtraction this 6 square plus 12 square. Then 6 square is 36 plus 12 square is 144. Addition is 180. Then square root is 6 under root 5. Then next length is AC is equal to, then write down the distance formula and substituting this value x1, x2, y1, y2 and then 25 plus 100 under root 25 plus 100 then under root 125 and square root is 5 under root 5. मुलांना आपण काय केलं, ए बी बी सी आणि ए सीच्या व्हॅल्यू काढल्या. आता आपल्याला हे कोलिनियर आहे की नाही आपल्याला ते बघायचं आहे. त्यासाठी आपण काय करणार आहोत, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी. देन ए बी अंडर रूट 5 प्लस ए सी इज 5 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ॲडिशन इज 6 अंडर रूट 5. Thus the given points lies on the same line, hence they are collinear. Then next question number 3, find the point on the x-axis which is equidistant from point A is equal to coordinate minus 3, 4 and B is coordinate 1 and 4. Then answer, let the point on the x-axis be P, then coordinate A and 0. मुलांना बघा या एक्झाम्पलमध्ये काय म्हणत आहे तो की एक्स ॲक्सिस
विच इज इक्विडिस्टन्स म्हणजे काय, तर एक्स ॲक्सिसपासून ए आणि बी हा इक्विडिस्टन्स म्हणजे समान अंतरावर आहे. मग आपण समान अंतरावरच्या बिंदूला पी समजूया. देन सपोज त्याला पीचे कोऑर्डिनेट घेऊया. एक्स ॲक्सिसवर असल्यामुळे त्याला ए म्हणणार आहोत आणि वाय ॲक्सिस त्याचा 0 असणार आहे आपण पॅरलल जर गेलो तर. म्हणून पीचे कोऑर्डिनेट आहे ए आणि 0. तर मुलांना आता आपण घेणार आहोत पीपासून ए बिंदू आणि पीपासून बी बिंदू इक्विडिस्टन्सवर आहे की नाही, आता आपण ते उदाहरणाच्या द्वारे. तर बघा मुलांना, आपण पीपासून ए बिंदू आणि पीपासून बी बिंदूचा इक्विडिस्टन्स काढणार आहोत. राईट डाऊन दी डिस्टन्स फॉर्म्युला. देन पी ए इज इक्वल टू अंडर x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Then substituting this value x1, y1, x2 and y2. Then under root a minus 3 bracket square plus in bracket 0 minus 4 bracket square. Next step, a plus 3 bracket square plus 16, 4 square is 16. Then pb is distance formula x2 minus x1 bracket square and y2 minus y1. Then similar this, then pb distance is under root a minus 1 bracket square plus 16. Then pa square is equal to pb square. मुलांना आपण पी ए आणि पी बीचं डिस्टन्स फॉर्म्युलानुसार डिस्टन्स शोधून काढलं आहे. पी एचा आहे अंतर वर्गमुळात ए अधिक 3 कंसाचा वर्ग अधिक 16 आणि पी बीचं आहे वर्गमुळात ए अधिक ए वजा ए कंसाचा वर्ग अधिक 16. आता आपण काय करूया मुलांना, पी ए आणि पी बीचं वर्ग करूया. जर वर्ग केला तर वर्गमुळाचं चिन्ह उडतं. तर बघा मुलांना, पी एचा वर्ग बरोबर पी बीचा वर्ग केला. आता आपण नेक्स्ट स्टेपमध्ये घेणार आहोत तर वर्गमुळाचं चिन्ह काढायचं. का काढलं जाते मुलांना, तर आपण त्यांचं स्क्वेअर केलेलं आहे. मोस्ट अंडरलाईन लक्षात ठेवा, स्क्वेअर केल्यामुळे स्क्वेअर रूटचं चिन्ह उडालंय किंवा काढून टाकायचं. देन नेक्स्ट स्टेप, ए प्लस 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 16 इज इक्वल टू ए मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 16. परत काही विद्यार्थ्यांच्या डोक्यामध्ये येईल की 16चा स्क्वेअर नाही केला, तर मुलांना आपण स्क्वेअर रूटला स्क्वेअर केल्यामुळे स्क्वेअर रूटचं चिन्ह जातं. आतली टर्म जशीच्या तशी नेक्स्ट स्टेपमध्ये लिहायची मुलांना, म्हणून 16चा स्क्वेअर करायचा नाही. देन राईट अँड लेफ्ट हँड 16 इज सेम साईन, देन गेट कॅन्सल. देन ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर अँड ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. देन एक्सपांड a square plus 6a plus 9 is equal to a square minus twice a plus 1. Then a square get cancel. 6a minus 2a, then shifting this left hand side plus 2 and is equal to 1 minus 9. Then 8a is equal to minus 8. Therefore a is equal to minus 8 divided by 8 is minus 1. Then coordinate of a 0 is equal to minus 1 0. Next question number 7, find x if distance between point L coordinate x and 7 and m coordinate 1 and 15 is 10. उदाहरण समजून घ्या मुलांना. यल आणि एम मधला आपल्याला डिस्टन्स शोधून काढायचं आहे आणि या डिस्टन्स शोधून काढत असताना यल आणि एम मधला अंतर उदाहरणामध्ये म्हणतोय तो 10 आहे. तर आपल्याला एल आणि एम मधला अंतर एक्झॅक्टलीमध्ये त्यातला जो एक्स कोऑर्डिनेट आहे तो शोधून काढायचा आपल्याला एल बिंदूचा. तर बघा, डिस्टन्स फॉर्म्युलानुसार जाऊया आपण. एल एम इज इक्वल टू, आता आपण डायरेक्ट काय केलेलं आहे, डिस्टन्स बिटवीन काढलं तर एल एमचा स्क्वेअर अशा पद्धतीने जाणार आहोत आपण. एल एम स्क्वेअर इज इक्वल टू x1 मायनस x2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y1 मायनस y2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सबस्टिट्यूटिंग दिस व्हॅल्यू 10 स्क्वेअर इज इक्वल टू x मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 7 मायनस 15 ब्रॅकेट स्क्वेअर. नेक्स्ट स्टेप, 10 स्क्वेअर इज 100 is equal to x minus 1 bracket square and minus 8 square is 64. Then x minus 1 bracket square is expansion x square minus twice x plus 1 plus 64 is equal to 100. Then 1 square is 1. X square minus twice x 64 and 1 is 65. Then shifting this right hand side is minus 65. 100 minus 65 is 35. नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वेअर मायनस ट्वाईस एक्स मायनस 35. आणि आता या वर्ग समीकरणाची आपल्याला फोड करायची मुलांना. वर्ग समीकरणाच्या एक्सच्या व्हॅल्यू काढायच्या आहेत, म्हणून 2 अंक असं शोधायचे की त्यांचा गुणाकार वजा 35 आणि त्यांची बेरीज आणि वजाबाकी -2 आली पाहिजे. तर आपल्याला नंबर मिळाले आहे 7 and 5. 7 5 35, 7 - 5 is 2. आता 2 हा मायनस असल्यामुळे मोठ्या संख्येला मायनसचं चिन्ह द्या आणि लहान संख्येला प्लसचं चिन्ह द्या. मग मोठी संख्या आहे 7 म्हणून -7 + 5.
बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांना तुमच्या लक्षात येत नाही की आपण चिन्ह कुणाला कुठलं द्यायचं. तर ज्यावेळेस वजाबाकी करतो त्यावेळेस आपण वजाबाकी करताना आलेल्या उत्तराला मोठ्या संख्येचं चिन्ह देतो. आता आपल्याला ऑलरेडी उत्तर माहिती, फक्त आपल्याला संख्यांना चिन्ह द्यायचं. म्हणून 2x हा वजा असल्यामुळे आपण 7ला वजाचं चिन्ह दिलं मुलांना. नेक्स्ट स्टेप बघा. x² - 7x + 5x - 35 = 0. Then 2 number is common factor x into bracket x - 7 plus second 2 last one 2 factors and common factor is 5 into bracket x - 7. Then bracket is common x - 7. Then next bracket is x plus 5. The next value is -5 plus 7. Then next example, practice set 5.2, question number 1. Find the coordinate of point P. If P divide the line segment join the point, A coordinate is -1 7 and B coordinate is 4 -3 in the ratio 2/3. बघा मुलांना, आपल्याला एक सेगमेंट दिलेली ए बी आणि त्या सेगमेंट ए बीचे आपण काय करणार आहोत, डिवाइड म्हणजे भाग करणार आहोत. ते भाग तयार होणार आहे 2:3 या प्रमाणामध्ये. तर आपल्याला काय करायचे आहे, 2:3 प्रमाणात भाग केल्यानंतर आपल्याला एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट कुणाचा, तर पी पॉईंटचा शोधून काढायचा. पी हा काय आहे, ए बी सेगमेंटचा पॉईंट आहे. तो मिड पॉईंट नसून डिव्हिजन पॉईंट किंवा डिवायडेड पॉईंट आहे. तर आपण घेणार आहोत डिव्हिजन फॉर्म्युला x = mx1 + mx2 + nx1 / m + n नुसार. m + n म्हणजे m आणि n काय आहे, 2/3 आहे. आणि x1 y1 आहे एचे कोऑर्डिनेट आणि x2 y2 आहे बीचे कोऑर्डिनेट. आता आपण या फॉर्म्युलामध्ये काय करणार आहोत, व्हॅल्यू पुट करणार आहोत आणि सिम्प्लिफाय करणार आहोत. तर x काढला आपण, x = mx2 + nx1 / m + n. आपण किमती टाकल्यानंतर उत्तर आलं x = 1. त्याच पद्धतीने वायचे पण काढले आणि वायची किंमत आली 3. म्हणजेच द कोऑर्डिनेट ऑफ P = 1 and 3. x कोऑर्डिनेट इज 1 and y कोऑर्डिनेट इज 3. मुलांना उदाहरण अतिशय सोपे, फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवणं अत्यावश्यक. नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15, टॉपिक नेम चॅप्टर 5. थँक्यू.